हेलो फ्रेंड्स, आज एज्युकेशन विडियोनी अंदर आज आपणे धोरण 12 कॉमर्स में एकाउंट विषय में भाग 2 नी अंदर चैप्टर नंबर 6 रोकड़ प्रवाह पत्रकनी अंदर आपणे जोईशुं रोकड़ प्रवाह एटले शुं एनो अर्थ जोईशुं, रोकड़ प्रवाहना प्रकार केटला छे ते जोईशुं अने त्यार पछी रोकड़ प्रवाह पत्रक में मुख्यत्वे 3 प्रकारनी प्रवृत्तिनो समावेश थाय छे ते जोईशुं। तो कई कई 3 प्रवृत्तिओ? कामगीरीनी प्रवृत्तिओ, रोकाणनी प्रवृत्तिओ અને ત્રીજો નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ જોઈશું। બરાબર, તો આ ત્રણ પ્રવૃત્તિ શું કહે છે તે આપણે જોઈશું। ત્યાર પછી આપણે જે આ બીજી પ્રવૃત્તિ છે રોકાણની પ્રવૃત્તિ, તો આ ચેપ્ટરમાં જેટલા પણ રોકાણની પ્રવૃત્તિના અલગ અલગ દાખલા આવે છે તે તમામ દાખલા આપણે આ માત્ર એક જ વિડીયોની અંદર જોઈશું। બરાબર, તો આ વિડીયો તમે અંત સુધી અવશ્ય જોજો। બરાબર, ચાલો તો ચેપ્ટર જોઈએ। ચાલો તો શરૂઆત કરીએ આપણે ચેપ્ટર નંબર 6 रोकड़ प्रवाह पत्रक। बराबर, सर्वप्रथम आपणे जोईए आ चेप्टर बोर्डनी अंदर केटला मार्क्सनुं पूछाय छे ते। सर्वप्रथम विभाग ए नी अंदर बराबर तमने एक OMR पूछाशे 1 गुणनो एटले 1 मार्क्स। विभाग बी नी अंदर एक टूको प्रश्न पूछाशे बराबर, एनो पण 1 मार्क्स। अने विभाग डी नी अंदर एक तमने 4 मार्क्सनो दाखलो पूछाशे एटले केटला गुण? 4 गुण। बराबर, એટલે તમારું આ ચેપ્ટર ટોટલ બોર્ડની અંદર 6 માર્ક્સનું છે અને તમે ટોટલ 3 ક્વેશ્ચન તમને પૂછાશે। बराबर, तो बोर्डनी अंदर तमने आ चैप्टर 6 मार्क्सनी अंदर पूछाशे। चलो हवे आपणे समजीए आपणो जे चैप्टरनुं नाम छे रोकड़ प्रवाहनो अर्थ। बराबर, तो रोकड़ प्रवाहनो अर्थ समजता पहला आपणे समजीए रोकड़ एटले शुं। तो रोकड़ एटले हाथ परनी रोकड़ अने बैंक शिल्लक। बराबर, आपणा हाथ पर जेटली रोकड़ होय ते अने आपणा बैंक खातामां जेटली शिल्लक होय तेने शुं कहेवामां आवे छे? रोकड़। बराबर, तो रोकड़ प्रवाहना 2 प्रकार छे। बराबर, तो रोकड़ प्रवाहना 2 प्रकार कया छे? एक छे आवक रोकड़ प्रवाह अने बीजुं छे जावक रोकड़ प्रवाह। बराबर, पैसा आवे एने शुं कहेवाय? आवक रोकड़ प्रवाह अने आपणी पासेथी पैसा जाय तेने शुं कहेवाय? जावक रोकड़ प्रवाह। एटले रोकड़ एटले आपणे जोयुं આગળ अर्थ रोकड़ एटले हाथ पर रोकड़ अने बैंक शिल्लक। तो हवे आपणे जोईए रोकड़ प्रवाह पत्रक एटले शुं। बराबर, तो रोकड़ प्रवाह पत्रक केवुं आवे ते आपणे जोईए। तो वर्ष दरमियान रोकड़नी आवक अने जावक केटली थई अने तेना परिणामे वर्षना अंते रोकड़ रोकड़ समकक्षनी शिल्लक दर्शावतुं पत्रक एटले रोकड़ प्रवाह पत्रक। बराबर, वर्ष दरमियान रोकड़ जेटली पण आवक थाय पैसा आवे अने केटला पैसा गया एटले जावक केटली थई तेनुं जे परिणाम दर्शावे तो पत्रक एटले आपणे शुं कहेवाय? तेने रोकड़ प्रवाह पत्रक। टूंकमां रोकड़ आवे अने रोकड़ जाय बराबर तेनी शिल्लक दर्शावतुं पत्रक एने आपणे शुं कहीए छीए? रोकड़ प्रवाह पत्रक। चालो हवे आपणे जोईए रोकड़ प्रवाह पत्रक में मुख्यत्वे 3 प्रकारनी प्रवृत्तिओनो समावेश थाय छे। बराबर, तो कई कई 3 प्रवृत्तिओ छे ते आपणे जोईए। नंबर 1 कामगीरी प्रवृत्तिओ, नंबर 2 रोकाणनी प्रवृत्तिओ, नंबर 3 नाणाकीय प्रवृत्तिओ। बराबर, एटले के आ जे चेप्टर छे रोकड़ प्रवाह पत्रक तेमां 3 प्रकारनी प्रवृत्तिओ आपणे भणवानी आवे छे। एक छे कामगीरी प्रवृत्ति, बीजुं छे रोकाणनी प्रवृत्ति अने तीजुं नाणाकीय प्रवृत्ति। तो आपणे आ 3 प्रवृत्तिओ पहेला टूंकमां समजीशुं, त्यार पछी रोकाण प्रवृत्तिना जेटला पण आ चेप्टरमां जुदा जुदा दाखला हशे ते तमाम दाखलानी आपणे आ एक ज विडियोमां संपूर्ण आपणे चर्चा करीशुं। बराबर, चालो तो सौप्रथम आपणे जोईए कामगीरी प्रवृत्ति कोने कहेवाय ते। तो चलो कामगीरी प्रवृत्ति एटले धंधानी उपजना सर्जननी मुख्य प्रवृत्तिओ। बराबर, 1 मार्क में तमने पूछाय कि कामगीरी प्रवृत्ति एटले शुं? तो धंधाना उपजना सर्जननी मुख्य प्रवृत्ति एटले शुं? एमां कोनो कोनो समावेश थाय? तो पगार, मजूरी, कामदारोने बोनस, कामदारो कल्याण खर्चाओ वगैरेनो हमेशा कामगीरी प्रवृत्ति में समावेश थाय। टूंकमां आपणे कहीए तो नफा नुकसान खाता में जे आपणे उधार बाजू तमाम खर्चा लगता हता एमां जे बधा खर्चा आवता हता बराबर कर्मचारी लगता ते बधा खर्चाओ कां आवशे? कामगीरी प्रवृत्तिनी अंदर आवशे। त्यार पछी कामगीरीमांथी उद्भवता रोकड़ प्रवाह एटले धंधाकीय एकमना रोजबरोजना व्यवहारमांथी उद्भवतो रोकड़ प्रवाह। बराबर, एटले धंधाकीय प्रवृत्तिमां जे रोजे रोज व्यवहार थाय तेमांथी जे रोकड़ प्रवाह उद्भवे तेने शुं कहेवाय? कामगीरी प्रवृत्ति। बराबर, एटले कामगीरी प्रवृत्ति टूंकमां आपणे याद राखવું नफा नुकसान खातुं याद राखी शकाय के नफा नुकसान खातामां 2 वस्तु आवती हती, एक खर्चा अने बीजुं आवक। चालो हवे आपणे वात करीए बीजी प्रवृत्ति रोकाणनी प्रवृत्ति। बराबर, रोकाणनी प्रवृत्ति एटले लांबा गाळानी मिलकतो अने अन्य रोकाणोनुं खरीदी वेचाण। बराबर, रोकाण नाम ज छे रोकाण। तो रोकाण केवुं छे? लांबा गाळा माटेनुं। ते रोकाणनुं शुं करवानुं छे? खरीद अने वेचाण करे तेवी प्रवृत्तिनो समावेश कोनी अंदर थाय छे? रोकाण प्रवृत्तिनी अंदर थाय छे। टूंकमां जेमां रोकड़ समकक्ष
મિલકતનો સમાવેશ થતો નથી. એટલે શું? આ રોકડ અને રોકડ સમકક્ષ એટલે આ બધી કઈ મિલકત કહેવાય? ચાલુ મિલકત. ટૂંકમાં ચાલુ મિલકતનો સમાવેશ રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં થવાનો નથી. તો રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં કઈ મિલકતનો સમાવેશ થાય? તો બિનચાલુ. બિનચાલુ એટલે કઈ કહેવાય? સ્થિર. બરાબર. એટલે બીજા અર્થમાં આપણે કહીએ કાયમી. સ્થિર મિલકતોની ખરીદી હંમેશા રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં જ સમાવેશ કરવામાં આવે. બરાબર. સ્થિર મિલકત કેવું તમે, બિનચાલુ મિલકત કેવું કે કાયમ મિલકત કેવું, તેનું જે ખરીદીને વેચાણ થાય તે પ્રવૃત્તિ કોની અંદર સમાવેશ થાય છે? રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં. દાખલા તરીકે પેટન્ટની ખરીદી, યંત્રની ખરીદી, બરાબર, આ બધી પ્રવૃત્તિઓની એની અંદર સમાવેશ થાય છે. ભાડા ખરીદના હપ્તાની ચૂકવણીની મુદ્દલ પ્રત્યેની ચૂકવણી રોકાણની પ્રવૃત્તિ ગણાય છે, જ્યારે વ્યાજની ચૂકવણી નાણાકીય પ્રવૃત્તિ ગણાય. બરાબર સમજો. ભાડા ખરીદ હપ્તાની પદ્ધતિ હોય તેમાં જે મુદ્દલ હોય, આ જે મુદ્દલ હોય તેનો સમાવેશ કયામાં થાય? રોકાણ. પણ એના પર જે વ્યાજ ચૂકવાય તેનો સમાવેશ આપણે ત્યાર પછી ત્રીજી પ્રવૃત્તિ છે તેની અંદર સમાવેશ થાય. એટલે કઈ પ્રવૃત્તિમાં? નાણાકીય પ્રવૃત્તિની અંદર સમાવેશ થાય છે. તો રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં કઈ કઈ બાબતોનો સમાવેશ થાય તે આપણે જોઈએ. દાખલા તરીકે જમીન, મકાન, પ્લાન્ટ, યંત્રો, ફર્નિચર, ટ્રેડમાર્કનું ખરીદ વેચાણ, બરાબર. ત્યાર પછી ધીરેલ લોન, બરાબર, ધીરેલ લોન પરત, રોકાણ પર મળેલ વ્યાજ, બરાબર, રોકાણ પર હોય તે વ્યાજ પાછો સમાવેશ રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં થાય. ત્યાર પછી રોકાણ પર મળેલ ડિવિડન્ડ. તો આ તમામ પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ કોની અંદર થાય છે? રોકાણની પ્રવૃત્તિની અંદર થાય છે. ચાલો હવે આપણે ત્રીજી પ્રવૃત્તિની વાત કરીએ, નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ. તો નાણાકીય પ્રવૃત્તિ એટલે એવી પ્રવૃત્તિઓ જેના કારણે માલિકોની મૂડી અને ધંધાની ઓછીની મૂડીમાં, કદમાં અથવા સ્વરૂપમાં શું થાય? ફેરફાર થાય. માલિકોની મૂડી એટલે કઈ કઈ મૂડી આપણે વાત કરીએ તો કયા કયા આવે? ઇક્વિટી શેર મૂડી આવે, બરાબર. પછી બીજું કયું આવે? પ્રેફરન્સ શેર મૂડી, બરાબર. તો આ બધી ઇક્વિટી શેર મૂડી છે, પ્રેફરન્સ શેર મૂડી છે, તે કઈ પ્રવૃત્તિમાં સમાવેશ થશે? નાણાકીય પ્રવૃત્તિની અંદર સમાવેશ થાય છે. ત્યાર પછી શેર મૂડી પર ચૂકવેલ ડિવિડન્ડ મૂડી સાથે સંબંધ ધરાવતા હોવાથી નાણાકીય પ્રવૃત્તિ તરીકે ધ્યાનમાં લેવાય. બરાબર. ઇક્વિટી શેર મૂડી, પ્રેફરન્સ શેર મૂડી, ત્યાર પછી બીજું આવે ડિબેન્ચર, બરાબર. ત્યાર પછી લોન, બરાબર. તો આ બધી પ્રવૃત્તિનો સમાવેશ કોની અંદર કરવામાં આવે છે? નાણાકીય પ્રવૃત્તિની અંદર થાય છે. બરાબર. તો આ ત્રણ પ્રવૃત્તિઓ આખા ચેપ્ટરમાં આવે છે. હવે આપણે રોકાણ પ્રવૃત્તિના જેટલા પણ અલગ અલગ દાખલા હશે તેની આપણે ચર્ચા કરીએ. ચાલો તો આપણે દાખલો જોઈએ. પહેલો દાખલો, નિરાલી કંપની લિમિટેડની નીચે આપેલ વિગતોના આધારે રોકાણની પ્રવૃત્તિનો રોકડ પ્રવાહ શોધો. બરાબર. પરીક્ષામાં તમને કહી દીધું હશે કઈ પ્રવૃત્તિ દાખલો ગણવાનો છે. તો અહીં કઈ પ્રવૃત્તિ ગણવાનો છે? રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં પરથી રોકડ પ્રવાહ શોધવાનો છે. ચાલો ત્યાર પછી વિગત રકમ તમને આપેલું છે. બરાબર. શું આપેલું છે? યંત્રની શરૂઆતની બાકી આપેલી છે, યંત્રની આખરની બાકી આપેલી છે, વર્ષ દરમિયાન વેચેલ યંત્રની ચોપડે કિંમત આપેલી છે, યંત્ર પર ગણેલ ઘસારો આપેલો છે, ત્યાર પછી યંત્રની વેચાણ કિંમત આપેલી છે. બરાબર. ટૂંકમાં આ સંપૂર્ણ દાખલાની અંદર બધી વિગત કોની આપેલી છે? યંત્રની. બરાબર. તો આપણે રોકાણની પ્રવૃત્તિમાંથી રોકડ પ્રવાહ શોધતા પહેલાં આપણે બધી વિગત યંત્રની આપેલી છે, તો આપણે યંત્ર ખાતું પાડીશું. બરાબર. તો યંત્ર ખાતામાં કોનો સમાવેશ થાય તે આપણે જોઈએ. તો સૌપ્રથમ યંત્ર ખાતામાં આપણે શું લખવાનું? શરૂઆતની બાકી. તો શરૂઆતની બાકી કઈ બાજુ આવશે? ઉધાર બાજુ. તો આપણે લખીશું બા આ લાવ્યા. ચાલો કેટલા બા લાવ્યા? 4,50,000. બરાબર. ત્યાર પછી બીજું શું આપેલું છે? આખરની બાકી. તો આખરની બાકી ક્યાં આવે? જમા બાજુ આવે. અને આખરની બાકી ક્યાં આવે? છેલ્લે આવે. તો છેલ્લે આપણે લખીશું બા આ લઈ ગયા. બરાબર. કેટલા છે બા આ લઈ ગયા? 4 લાખ. ચાલો ત્યાર પછી બીજું શું આપેલું છે? જો વર્ષ દરમિયાન વેચેલ યંત્રની ચોપડે કિંમત. ચોપડે કિંમત એટલે કઈ કિંમત કહેવાય? મૂળ કિંમત. તો મૂળ કિંમત છે 25,000. પણ તે યંત્ર કેટલા વેચેલું છે? જો યંત્રની વેચાણ કિંમત પણ આપેલી છે. કેટલી? 15,000. એટલે શું? તો સાઈડ પર ગણતરી લખું છું. યંત્રની છે મૂળ કિંમત છે 25,000. તેને વેચ્યું. કેટલા વેચ્યું? 15,000માં એની વેચાણ કિંમત. ચાલો 25,000નું જે યંત્ર હતું તે આપણે કેટલા વેચી દીધું? 15,000 વેચી દીધું. તો આપણને 10,000નું શું થવાનું? નુકસાન. શું થવાનું? 10,000નું નુકસાન. તો આપણે આની આમનોંધ કરવી હોય તો આમનોંધ પણ કરી શકાય. બરાબર. ચાલો યંત્ર વેચ્યું એટલે યંત્ર જાય તો જમા. અને કેટલા વેચ્યું? 15,000માં. એટલે આપણી પાસે રોકડ આવવાની. રોકડ આવે તો આપણે શું કરીએ? આમનોંધ. રોકડ ખાતે ઉધાર કેટલા રૂપિયા આવવાના? 15,000. બરાબર. શું થવાનું? આપણને નુકસાન. તો આપણી શકે યંત્ર
વેચાણના નુકસાન ખાતે ઉધાર કેટલા નુકસાન ગયું 10,000 અને યંત્ર જવાનું તે યંત્ર ખાતે જમા કેટલા 25,000 બરાબર. આવું ચેપ્ટર ધોરણ 11માં પણ આવતું હતું ઘસારાવાળા ચેપ્ટરની અંદર બરાબર. ચાલો તો અહીં યંત્ર શું થયેલું છે જમા થયું છે તો આપણે જમા બાજુ જવાનું પણ નામ કોણ લખવાનું જે ઉધાર થયેલું છે તે યંત્ર જમા 25,000 થયેલા છે તો જમા બાજુ 25,000 રૂપિયા લખાવા જોઈએ. ચાલો જમા બાજુ જઈએ નામ કોણ લખીએ જે ઉધાર થયેલું છે તે કોણ ઉધાર થયેલું છે પહેલું રોકડ ખાતે બરાબર કૌંસમાં વેચાણ ચાલો કેટલા વેચ્યું 15,000. ચાલો બીજું શું છે યંત્ર વેચાણ નુકસાન યંત્ર વેચાણના નુકસાન ખાતે કેટલા નુકસાન ગયું 10,000 આવી ગયા 25,000. ઓકે ચાલો શરૂઆતની બાકી આવી ગઈ આખરની બાકી આવી ગઈ ચોપડે કિંમત આવી ગઈ. હવે યંત્ર પર ઘસારો એ બાકી ને તો ઘસારો કેટલો છે 50,000. તો ઘસારાની પણ આમનોંધ થાય ધોરણ 11માં આપણે કરતા હતા તો ઘસારાની શું આમનોંધ કરતા હતા ઘસારા ખાતે ઉધાર તે યંત્ર ખાતે જમા બરાબર. આ આમનોંધ કરતા હતા આપણે ઘસારા ખાતે ઉધાર તે યંત્ર ખાતે જમા. તો અહીં બી યંત્ર જમા થાય છે તો જમા બાદ જઈએ પણ નામ કોણ લખીએ જે ઉધાર થયેલું છે તે કોણ ઉધાર થયેલું છે ઘસારો ઘસારા ખાતે કેટલો છે ઘસારો 50,000. ચાલો સંપૂર્ણ વિગત આવી ગઈ બરાબર. હવે આપણે ટોટલ મારીએ તો ટોટલ માટે કઈ બાજુનું વધારે આવે તો જોઈએ 4 લાખ વત્તા 50,000 વત્તા 10,000 4,60,000 અને 15,000 એટલે 4,75,000. જમા બાજુનું ટોટલ વધારે આવે છે 4,75,000 4,75,000. આ બાજુ એટલા આવતા નથી તો કેટલા ખૂટે છે તો 4,75,000 માંથી 4,50,000 જાય એટલે કેટલા આવશે 25,000 બરાબર. ચાલો અહીંયા શું હતું વેચાણ તો ઉધાર બાદ જવાબ આવે તો આને શું કહેવાશે ખરીદી. તો આપણે કહીશું રોકડ ખાતે આટલા ઘટ્યા તેને આપણે શું કહીશું ખરીદી બરાબર 25,000 એટલે બંનેમાં ટોટલ કેટલું થઈ જાય 4,75,000 4,75,000. આ આપણે યંત્ર ખાતું પાડ્યું પણ આપણે શોધવાનું છે રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી રોકડ પ્રવાહ દર્શાવતું પત્રક તે હવે આપણે શોધીએ. ચાલો હવે આપણે રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી રોકડ પ્રવાહ દર્શાવતું પત્રક પાડીશું. તેના ખાના બહુ સિમ્પલ છે વિગત અને રકમ બે જ છે. તો હવે આ રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં આપણે શું લખીશું તો રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં આપણે થિયરી જોઈ ગયા તેમ તો એમાં શું લખીશું ખાલી મિલકતની ખરીદી અને જે વેચાણ થયેલું છે તે જ આપણે લખીશું. ચાલો તો સૌપ્રથમ અહીંયા વેચાણ શોધીએ તો એનું વેચાણ રોકડ ખાતે વેચાણ કેટલા રૂપિયા છે 15,000. તો તે લખીએ આપણે શું લખીએ યંત્રનું વેચાણ બરાબર કેટલા રૂપિયા 15,000. તો વેચાણ કર્યો તો આપણી પાસે પૈસા આવે બરાબર એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય આપણો આવક પ્રવાહ. અને બીજું શું લખીએ ખરીદી તો એ ખરીદી કેટલા રૂપિયા છે 25,000. તો અહીંયા લખીશું આપણે યંત્રની ખરીદી. તો ખરીદી કરે તો આપણી પાસેથી પૈસા જાય એટલે આપણો કયો પ્રવાહ કહેવાય જાવક પ્રવાહ. એટલે જાવક પ્રવાહ હંમેશા શામાં લખવાનું કૌંસમાં લખવાનું 25,000 થઈ ગયું બરાબર. બીજું તો કોઈ વસ્તુ આવશે નહીં રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં તો ટોટલ મારીશું તો 15,000 માંથી 25,000 જાય એટલે જવાબ કેવો આવશે માઇનસ આવશે. માઇનસ એટલે શામાં લખવાનું કૌંસમાં કેટલા 10,000 બરાબર. તો આ જે માઇનસમાં જવાબ આવે તો એને શું કહેવાય જાવક પ્રવાહ કહેવાય. અને જો પ્લસમાં જવાબ આવતે તો એ આપણો કયો પ્રવાહ કહેવાતે આવક પ્રવાહ કહેવાતે. તો અહીંયા આપણે લખીશું રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી જાવક રોકડ પ્રવાહ બરાબર. તો આ દાખલામાં તમને શું માત્ર યંત્ર ખાતાની વિગત આપેલી હતી બરાબર. આ દાખલો પણ તમને બોર્ડની અંદર 4 માર્ક્સનો પૂછાઈ શકે. ચાલો હવે આપણે બીજા દાખલાની વાત કરીએ. માનસી કંપની લિમિટેડની નીચેની વિગતો પરથી કામગીરી નફાને અસર કરતા વ્યવહારો અને રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહ શોધો બરાબર. અને કામગીરી નફાને અસર કરતા વ્યવહારો અને રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહ એટલે આપણે શોધવાનું શું છે રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી બરાબર. આગળ જે આપણે દાખલો ગણ્યો તેના જેવો જ દાખલો છે પરંતુ આગળના દાખલામાં શું યંત્રની વિગત આપેલી હતી અહીંયા કોની વિગત આપેલી છે ફર્નિચરની તે આપણે જોઈએ બરાબર. ચાલો શું આપેલું છે સૌપ્રથમ તમને આપેલું છે ફર્નિચરની શરૂઆતની બાકી આપેલી છે ફર્નિચરની આખરની બાકી ફર્નિચર પર ઘસારો ફર્નિચરનું વેચાણ અને વેચેલ ફર્નિચરની ચોપડે કિંમત. સેમ આગળના દાખલા જેવી જ બધી એન્ટ્રી છે
બરાબર. તો જોઈએ આપણે સૌપ્રથમ આપણે કયું ખાતું પાડવાનું છે? ફર્નિચરનું. પહેલાંની અંદર આપણે યંત્ર ખાતું પાડવું. સૌપ્રથમ આપણે શરૂઆતની બાકી લખવાની. તો મિલકત છે એટલે મિલકતની કઈ બાકી આવે? ઉધાર. તો બાકી આગળ લાવ્યા. કેટલા રૂપિયા છે? 12 લાખ. ચાલો ત્યાર પછી કઈ બાકી છે? આખરની બાકી. તો આખરની બાકી આપણે કઈ બાજુ લખવાનું? જમા બાજુ. આ લઈ ગયા. ચાલો કેટલા રૂપિયા છે? 18 લાખ. ચાલો થઈ ગયું. ત્યાર પછી ત્રીજું ફર્નિચર પર ઘસારો. તો આપણે ઘસારાની આમનોંધ કરી. શું આમનોંધ કરી? ઘસારા ખાતે ઉધાર તે યંત્ર ખાતે જમા. તો યંત્ર શું થયું? જમા થયું ને. તો જમા બાદ જવાનું. નામ કોણ લખવાનું? ઘસારા ખાતે. અને આમનોંધ તમે પરીક્ષાની અંદર નહીં લખો તો પણ ચાલે, પણ તમને ખબર હોવું જોઈએ કે ઘસારો ક્યાં આવે. બરાબર. કેટલા રૂપિયા છે? 2 લાખ. બરાબર. ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ ફર્નિચર વેચાણ. બરાબર. ફર્નિચર વેચાણ છે 4 લાખ અને વેચેલ ફર્નિચરની ચોપડે કિંમત છે 3,20,000. બરાબર. ચાલો અહીંયા જોઈએ આપણે ફર્નિચરની મૂળ કિંમત. બરાબર. કેટલા રૂપિયા એની મૂળ કિંમત છે? 3,20,000. બરાબર. ચાલો એની કેટલા વેચ્યું? વેચાણ કિંમત 4 લાખ. ચાલો 3,20,000નું ફર્નિચર 4 લાખમાં વેચ્યું એટલે 80,000નો શું થવાનો? નફો. બરાબર. અને આગળના દાખલામાં આપણે જોયેલું યંત્ર વેચતા હતા તો આપણને શું ગયેલું? નુકસાન. અહીંયા આપણે ફર્નિચર વેચ્યું તો આપણને શું થયેલો છે? નફો. તેની આમનોંધ કરીએ. ચાલો અહીંયા ફર્નિચર વેચ્યું એટલે આપણી પાસે શું આવવાનું? રોકડ આવવાની. તો આપણે શું આમનોંધ કરીએ? રોકડ ખાતે ઉધાર. ચાલો કેટલા રૂપિયા રોકડ આવવાની? 4 લાખ. ચાલો આપણી પાસે શું જાય છે? ફર્નિચર જાય છે તે ફર્નિચર ખાતે જમા. કેટલાનું ફર્નિચર જાય છે? 3,20,000નું. આ નફો થયો. નફો શું થાય? જમા. કેટલા રૂપિયા નફો છે? 80,000. બરાબર. ચાલો તો હવે અહીંયા શું થાય છે? ફર્નિચર જમા થાય છે એટલે જમા બાદ જઈએ. પણ નામ કોણ લખે? જે ઉધાર થયેલું છે તે. રોકડ ખાતે કૌંસમાં શું લખીશું? વેચાણ. તો અહીંયા કેટલા રૂપિયા છે? 4 લાખ. પણ અહીંયા ફર્નિચર જમા કેટલાનું થયેલું છે? 3,20,000. 3,20,000 લખાવવા જોઈએ ને. પણ આપણે લખ્યા કેટલા? 4 લાખ. તો 80,000 કઈ બાજુ બતાવીએ આપણે? ઉધાર બાજુ. તો 3,20,000 થઈ જાય. તો 80,000 આપણે ઉધાર બાજુ લખીશું. કોના છે? સોરી યંત્રની. ફર્નિચર. શું છે અહીંયા? ફર્નિચર. બરાબર. ચાલો હવે શું કરીએ? આપણે ટોટલ મારીએ. બરાબર. તો કઈ બાજુ ટોટલ વધારે આવશે? તો જમા બાજુ ટોટલ વધારે આવશે. 18 ને 2 20, 20 ને 4 24 લાખ. અહીંયા પણ કેટલા? 24 લાખ. પણ ઉધાર બાજુ 24 લાખ આવતા નથી. તો 24 લાખમાંથી 12 લાખ અને 80,000 બાદ કરો તો કેટલા આવશે? 11,20,000 ખૂટે. બરાબર. અને ઉધાર બાજુ ખૂટ્યા તેને શું કહેવાય? ખરીદી. કોના ખાતે? રોકડ ખાતે કૌંસમાં ખરીદી. આ આપણે શોધ્યું. બરાબર. તો આ હતું ફર્નિચરનું ખાતું. હવે આપણે રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહ દર્શાવતું પત્રક જોઈએ. તેમાં સિમ્પલ છે. 2 જ ખાના પાડવાનું. વિગત અને રકમ. બરાબર. અને મેં તમને આગળ પણ કીધું છે કે આની અંદર શું લખવાનું? ફક્ત ખરીદી અને વેચાણ આપણે લખવાનું છે. સૌપ્રથમ આપણે વેચાણ લખીએ. કેટલા રૂપિયા વેચાણ છે? 4 લાખ. તો અહીંયા લખીશું ફર્નિચરનું વેચાણ. કેટલા? 4 લાખ. ચાલો ફર્નિચર વેચ્યું એટલે પૈસા આવવાનો એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? આવક પ્રવાહ. ચાલો તે રોકડ ખાતે ખરીદી. તો અહીંયા ખરીદી પણ લખીએ આપણે. કોની ખરીદી? ફર્નિચરની ખરીદી. ચાલો કેટલાની ખરીદી કરી? 11,20,000. ચાલો ખરીદી કરી એટલે પૈસા જાય ને એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? જાવક પ્રવાહ. હવે શું કરીએ? આ 4 લાખમાંથી 11,20,000 બાદ કરીએ તો કેટલા આવશે? 7,20,000 રૂપિયા આવશે. કેવા આવશે? માઇનસ. માઇનસ એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? જાવક પ્રવાહ. તો આપણે લખવાનું રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી જાવક
રોકડ પ્રવાહ, બરાબર. તો આ બીજો દાખલો હતો. આગળનો જે આપણે દાખલો જોયો તે યંત્રવાળો હતો, આ દાખલો ફર્નિચરવાળો હતો, બરાબર. તો આ રીતના આ 2 દાખલા છે. ચાલો હવે આપણે બીજી રીતનો દાખલો જોઈએ. ચાલો હવે આપણે દાખલા નંબર 3 જોઈએ, બરાબર. બ્રિજમોહન લિમિટેડની નીચે આપેલ વિગતોના આધારે રોકાણની પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહ દર્શાવો, બરાબર. અહીંયા તમને વિગત 31/3/2017 રૂપિયા, 31/3/2016 રૂપિયા, બરાબર. ત્યાર પછી બધી વિગત આપેલી છે, બરાબર. આગળના જે 2 દાખલા હતા તેમાં એક જ વર્ષની વિગત આપેલી હતી, પરંતુ અહીંયા 2 વર્ષની તમને વિગત આપેલી છે. બીજું શું આપેલું છે તો નીચે તમને વધારાની વિગતો, બરાબર. એટલે કે વધારાની વિગત એટલે આપણે હવાલા પણ એને કહી શકીએ. તો કેટલા હવાલા આપેલા છે? ટોટલ 4 હવાલા તમને આપેલા છે, બરાબર. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીએ, જેટલા પણ હવાલા આપેલા છે એ હવાલામાં જે ખાતા આવે છે તે આપણે પાડીશું, બરાબર. અને ત્યાર પછી રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી આવક પ્રવાહ છે કે જાવક પ્રવાહ છે તે આપણે શોધીશું, બરાબર. ચાલો સૌપ્રથમ પહેલું, યંત્ર પર 20% લેખે ઘસારાની જોગવાઈ કરો. ચાલો પહેલો હવાલો કોનો છે? યંત્રનો. તો આપણે પાડવાનું યંત્ર ખાતું, બરાબર. તો આ છે યંત્ર ખાતું, બરાબર. તેમાં વિગત રકમ, બરાબર. આગળના 2 દાખલામાં પણ આપણે શું કરેલું, જે પણ મિલકતનું ખાતું પાડતા તેમાં શરૂઆતની બાકી લખતા હતા અને આખરની બાકી લખતા. અહીંયા પણ આપણે શું કરીએ, શરૂઆતની બાકી અને આખરની બાકી પહેલાં લખીએ. તો શોધીએ શરૂઆતની બાકી કેટલી છે. તો આ યંત્ર, બરાબર. અહીંયા તમને 2 વર્ષ આપેલા છે, 31/3/2017 અને 31/3/2016. તો શરૂઆતનું વર્ષ કયું કહેવાય? 2016. ત્યાર પછી કયું આવે? 17. એટલે આ 16ની કઈ બાકી કહેવાય? શરૂઆતની કહેવાય. અને આ 17ની કઈ કહેવાય? આખરની. તો ચાલો યંત્રની શરૂઆતની બાકી કેટલી થવાની? 2 લાખ. અને આખરની બાકી કેટલી થવાની? 4 લાખ. ચાલો આપણે લખીએ યંત્રની શરૂઆતની બાકી આ લાવ્યા, બરાબર. કેટલા રૂપિયા? 2 લાખ. ચાલો અને આખરની બાકી કેટલી આપેલી છે? 4 લાખ. તો આ લઈ ગયા 4 લાખ. ઓકે, શરૂઆતની બાકી આપી અને આખરની બાકી આપી. હવે શું કરીશું, આપણે જે હવાલો આપેલો છે તે ધ્યાન આપીશું. પહેલો હવાલો શું કીધું? યંત્ર પર 20% લેખે ઘસારાની જોગવાઈ કરો. ચાલો યંત્ર પર કેટલા ટકા ઘસારો કરવાનો છે? 20%. તો કોના 20% કરવાના? શરૂઆતની બાકીના, બરાબર. તો યંત્રની શરૂઆતની બાકી કેટલી છે? 2 લાખ છે, બરાબર. 2 લાખના 20% આપણે કેલ્ક્યુલેટર પર કરીશું તો કેટલા આવશે? 40,000. અને ઘસારો ક્યાં આવે? યંત્ર ખાતાની કઈ બાજુ આવશે? જમા બાજુ. ઘસારા ખાતે કેટલા રૂપિયા? 40,000, બરાબર. શરૂઆતની બાકી પર આપણે કેટલા ટકા લેખે ઘસારો ગણીનો? 20% લેખે. હવે જોઈ લેવાનું દાખલામાં બીજી કોઈ યંત્રની વિગત આપેલી છે આખા દાખલામાં? તો બીજી કોઈ યંત્રની વિગત આપી નથી. તો આપણે ટોટલ મારવાનું, બરાબર. ચાલો ટોટલ મારીશું તો જમા બાજુ વધારે આવશે. 4 લાખ વત્તા 40,000 કેટલા આવશે? 4,40,000. આ બાજુ પણ 4,40,000 આવવા જોઈએ, પણ આ બાજુ 4,40,000 આવતા નથી. તો 4,40,000માંથી આ 2 લાખ જાય એટલે કેટલા બચશે? 2,40,000 ખૂટે, બરાબર. ઉધાર બાજુ ખૂટે તો આગળના 2 દાખલા આપણે જોઈલા. શું કહેવાય? રોકડ ખાતે ખરીદી, બરાબર. તો હવે આપણે જ્યારે પાડવાનું શું છે? રોકાણ પ્રવૃત્તિ માટે ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ. તો તેની અંદર આપણે શું લખતા છે? ખરીદી અને વેચાણ. તો એમાં કઈ એન્ટ્રી બતાવીશું? આઈડિયા રોકડ ખાતે ખરીદી. ખરીદી કરે એટલે આપણી પાસે પૈસા જાય એટલે આપણે કયો પ્રવાહ કહેવાય? જાવક. એટલે આની ખાલી એન્ટ્રી આપીશું. આ 2,40,000ની ખાલી એન્ટ્રી આપીશું. ચાલો બીજો હવાલો જોઈએ. તો બીજો હવાલો શું કહે છે? ફર્નિચર પર 10% લેખે ઘસારાની જોગવાઈ કરો. ચાલો ઉપર જેવું જ છે સેમ. તો સેમમાં પહેલાં યંત્રનું ખાતું પાડ્યું, હવે આપણે કોનું પાડીશું? ફર્નિચરનું. ચાલો ફર્નિચરનું ખાતું, વિગત રકમ. એમાં પણ શરૂઆતની બાકી અને આખરની બાકી જોઈએ. તો ચાલો ફર્નિચર આ ફર્નિચર મળ્યું. ચાલો એમાં શરૂઆતની બાકી કેટલી છે? 16માં છે 80,000 અને 17માં છે 1 લાખ. એટલે શરૂઆતની બાકી 80,000 અને આખરની બાકી 1 લાખ. તો આપણે લખીએ ઉધાર બાજુ આ લાવ્યા, બરાબર. શરૂઆતની બાકી કેટલી છે? 80,000 અને આખરની બાકી કેટલી છે? 1 લાખ. આ લઈ ગયા 1 લાખ, બરાબર. ચાલો હવે હવાલામાં શું કીધું છે કે ભાઈ ફર્નિચર પર 10% લેખે ઘસારો ગણો. ચાલો ફર્નિચર પર કેટલા ટકા? 10%. અને ઘસારો કોની પર ગણે? શરૂઆતની બાકી. એટલે શરૂઆતની બાકી કેટલી છે? 80,000. 80,000 10% કેટલા આવશે? 8,000. એટલે કોના ખાતે? ઘસારા ખાતે 8,000 રૂપિયા, બરાબર.
બીજી કોઈ વિગત ફર્નિચરની આપી નથી. તો હવે ટોટલ મળીએ આપણે. તો જવાબનું વધારે આવે છે 1 લાખ વત્તા 8,000 એટલે કેટલા આવશે 1,08,000. ચાલો અહીંયા પણ 1,08,000 આવવા જોઈએ, પણ કેટલા ખૂટે છે તો 1,08,000માંથી 80,000 જાય એટલે કેટલા આવશે 28,000. બરાબર. ઉધાર બાજુ જ ખૂટ્યા એટલે આપણે કેટલા લખીશું રોકડ ખાતે ખરીદી. બરાબર. કેટલા 28,000. અને રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં ખાલી આની જ એન્ટ્રી આપીશું, ખરીદી કરી એટલે પૈસા જાય. બરાબર. ચાલો હવે જોઈએ ત્રીજો હવાલો. વર્ષની શરૂઆતના રોકાણોમાંથી 40% રોકાણો રૂપિયા 3 લાખમાં વેચ્યા. ચાલો કોનો હવાલો છે રોકાણનો, તો આપણે રોકાણનું ખાતું બનાવવું પડશે. તો રોકાણનું ખાતું વિગત રકમ એમાં પણ શરૂઆતની બાકી લખીએ અને આખરની બાકી લખીએ. ચાલો રોકાણો કેટલાના આપેલા શરૂઆતમાં, તો જો 12%ના એક્સ કંપનીના ડિબેન્ચરમાં રોકાણો શરૂઆતના કેટલા છે 4 લાખ અને આખરના કેટલા છે 6 લાખ. આપણે લખીએ આ લાવ્યા 4 લાખ. બરાબર. અને આખની બાકી કેટલી છે 6 લાખ. આ લઈ ગયા. બરાબર. 6 લાખ. ચાલો હવે આમાં આ ઘસારો એવું કંઈ ગણવાનું નહીં આવે રોકાણ પર, પણ શું આપેલું છે હવાલામાં શું કીધેલું છે કે ભાઈ વર્ષની શરૂઆતના રોકાણમાંથી 40% રોકાણો 3 લાખમાં વેચ્યા. તો શરૂઆતના રોકાણો આપણી પાસે કેટલાના હતા 4 લાખના હતા. આ લાવ્યા લખેલું 4 લાખ. અહીંયા ગણતરી હું બતાવું છું રોકાણની. બરાબર. 4 લાખના રોકાણો કેટલા 40% રોકાણો શરૂઆતના ખાલી કેટલા 40% રોકાણો, બાકી રહે 60% એટલે 100% થાય. તો 4 લાખના 40% તમે કેલ્ક્યુલેટર પર કરશો કેટલા આવશે 4 ચોક 16, 1,60,000 આવ્યા. ચલો બાકી કેટલા રહ્યા 6 ચોક 24, 2,40,000. બરાબર. અહીંયા શું કીધું વર્ષની શરૂઆતના રોકાણોમાંથી 40% રોકાણ 3 લાખમાં વેચ્યા. એટલે 40% રોકાણ કેટલા છે 1,60,000ના. એ કેટલા વેચ્યા 3 લાખમાં. 1,60,000ના રોકાણો 3 લાખમાં વેચ્યા તો શું થવાનું 1,60,000 રોકાણો 3 લાખમાં વેચ્યા, નફો થવાનો ને. કેટલા નફો થવાનો 1,40,000નો શું થવાનો નફો થવાનો. બરાબર. આગળના વિડીયોમાં પણ આપણે જોઈ ગયેલા તેની અંદર ફર્નિચર વેચતા આપણને શું થયેલું હતું નફો. બરાબર. તો આપણે શું આમદન કરીશું. બરાબર. વેચ્યું એટલે આપણી પાસે રોકડ આવવાની. કેટલા રૂપિયા રોકડ આવવાની 3 લાખ રૂપિયા. એટલે આમદન કરીશું તો શું થાય રોકડ ખાતે ઉધાર. અહીંયા હું સાઈડ પર ગણતરી બતાવી દઉં છું કેટલા 3 લાખ રૂપિયા. બરાબર. હવે આપણી પાસે શું જવાનું રોકાણ જવાના, તે રોકાણો ખાતે જમા. ચાલો કેટલાના રોકાણો આપણી પાસેથી જવાના છે 1,60,000ના જમા. અને તે નફો થયો તે રોકાણ વેચતા થયેલ નફા ખાતે જમા. કેટલા નફો થયો 1,40,000. બરાબર. આ તો ગણતરીમાં હું સાઈડ પર તમને બતાવું છું. તો આની આપણે એન્ટ્રી આપીશું. ચાલો શું આપીશું રોકડ ખાતે ઉધાર તે રોકાણ ખાતે જમા. રોકાણ જમા થયું ને તો જમા બાજુ 1,60,000 બતાવવાના. બરાબર. પણ કોના ખાતે નામ લખવાનું જે ઉધાર થયેલું એટલે તો ઉધાર કેટલા થયેલા છે 3 લાખ, પણ આપણે તો કેટલા જમા કરવાનું છે 1,60,000. તો 1,40,000ની આપણે બીજી એન્ટ્રી આપીશું. ચાલો પહેલાં રોકાણ જમા થયું એટલે જમા બાજુ નામ કોનું જે ઉધાર થયેલું હોય તે રોકડ ખાતે કૌંસમાં વેચાણ. ચાલો કેટલાનું વેચાણ કરેલું હતું રોકાણો 3 લાખ. બરાબર. ચાલો બીજું નફો થયેલો તો નફો કઈ બાજુ આવશે ઉધાર બાજુ રોકાણ વેચાણના નફા ખાતે. ચાલો કેટલાનો નફો થયેલો હતો 1,40,000. બરાબર. ચાલો બીજું જોઈ લો રોકાણની કોઈ એન્ટ્રી છે તો દાખલામાં બીજી રોકાણની કોઈ પણ એન્ટ્રી નથી. તો ટોટલ મારીશું 6 લાખ વત્તા 3 લાખ 9 લાખ. અહીંયા પણ 9 લાખ. બરાબર. તો ચાલો કેટલા ખૂટે છે તો 9 લાખમાંથી આ 5,40,000 જાય એટલે કેટલા આવશે 3,60,000. બરાબર. તો અહીંયા ઉધાર બાજુ છે એટલે એને શું કહેવાય ખરીદી. રોકડ ખાતે ખરીદી. બરાબર. એટલે આપણે આની એન્ટ્રી આપીશું. આપણે કોની એન્ટ્રી આપતા છે ખરીદીને વેચાણ, તો વેચાણ પણ આવ્યું એટલે આની પણ એન્ટ્રી આપીશું. એક 3 લાખની અને બીજું 3,60,000ની આપણે એન્ટ્રી આપીશું. ચાલો ત્યાર પછી
ત્રણ હવાલા પૂરા થયા. ચોથો હવાલો, રોકાણ પર વ્યાજ મળ્યું ₹60,000. ચાલો, રોકાણ પર વ્યાજ મળ્યું, કેટલા રૂપિયા મળ્યું? 60,000. તો અહીંયા કોઈ રોકાણ પર વ્યાજનું ખાતું નથી ભરવાનું, પણ વ્યાજ મળ્યું એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? આવક. એટલે ડાયરેક્ટ આપણે રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં એની એન્ટ્રી આપીશું. બરાબર, આ ચોથા હવાલા. હવે આપણે જોઈએ કઈ કઈ એન્ટ્રી બાકી રહી ગઈ. ચાલો, રોકાણ આવી ગયું, યંત્ર પણ આવી ગયું, જમીન મકાન બાકી. તો જમીન મકાનનું ખાતું પાડવું પડે ને. તો અહીં જો શરૂઆતની બાકી 6 લાખ છે અને આખરની બાકી પણ 6 લાખ છે. તો હવે આવશે નહીં, કારણ કે કોઈ ખરીદી પણ નહીં આવવાનું ને વેચાણ પણ આવવાનું નહીં. ચાલો, ત્યાર પછી આપણે જોઈએ ફર્નિચર. તો ફર્નિચર જો ફર્નિચરનું ખાતું પણ પાડ્યું એટલે એ પણ નહીં આવશે. ચાલો, ત્યાર પછી પેટર્ન. તો જો પેટર્નની શરૂઆતની બાકી 1 લાખ છે અને આખરની બાકી 80,000 છે. એટલે શું થયું? માંડી વાયર્યું. તો માંડી વાયરેલ પેટર્ન આવશે નહીં. તે પાઘડી જો, પાઘડી છે 90,000. બરાબર, હવે ઘટીને ગયેલી થઈ ગઈ 60,000. એટલે એને પણ શું કહેવાય? માંડી વાયર પાઘડી. એટલે એ પણ આવશે નહીં. બરાબર, તો હવે આપણે કોની એન્ટ્રી આપીશું? રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવ રોકડ પ્રવાહમાં એક તો આપીશું યંત્રની ખરીદી, બીજું આપીશું ફર્નિચરની ખરીદી, ત્રીજું આપીશું રોકાણની ખરીદી, રોકાણનું વેચાણ 1 2 3 4, અને બીજી કઈ આપીશું? રોકાણ પર વ્યાજ મળ્યું 60,000. તેની આપણે એન્ટ્રી આપીશું રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહની અંદર. ચાલો, હવે આપણે એન્ટ્રી આપીએ. તો સૌપ્રથમ જે પેલું એક વેચાણ હતું તેની પહેલાં એન્ટ્રી આપી દઈએ. કયું હતું? રોકાણ વેચાણ. રોકાણ ખાતામાં હતું ને, કેટલા રૂપિયા? 3 લાખ. બરાબર, કારણ કે વેચાણ કરો તો પૈસા આવે એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? આવક. આ એક એન્ટ્રી. અને આપણને ત્રણ વસ્તુ શું મળી? ખરીદી મળી. તો સૌપ્રથમ આપણે યંત્ર ખાતું પાડલું. તો શું મળેલું આપણને? યંત્રની ખરીદી. ખરીદી કરે તો પૈસા આપણી પાસેથી જાય એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? જાવક. અને જાવક પ્રવાહ આપણે ક્યાં લખતા છે? કૌંસમાં 2,40,000. ચાલો, ત્યાર પછી આપણે પાડ્યું ફર્નિચરનું ખાતું. એમાં પણ જવાબ શું આવેલો? ફર્નિચરની ખરીદી. બરાબર, તમે આગળ જવાબ રિવાઇન્ડ કરીને જોઈ શકો છો. ચાલો, ખરીદી કરી એટલે એ પણ પૈસા જવાના. જાવક પ્રવાહ 28,000. ચાલો, ત્યાર પછી રોકાણનું ખાતું પાડેલું, તેમાં પણ ખરીદી આવેલી. રોકાણની ખરીદી. ચાલો, ખરીદી કરે એટલે પૈસા જાય એટલે એ પણ જાવક પ્રવાહ કેટલા? 3,60,000. બરાબર, અને એક હવાલો બાકી હતો કે આપણે રોકાણ પર વ્યાજ મળ્યું, એટલે એ પણ રોકાણ પર વ્યાજ મળ્યું એટલે અહીં જ આવશે રોકાણ પર મળેલ વ્યાજ. ચાલો, વ્યાજ મળ્યું એટલે આપણો આવક પ્રવાહ કહેવાય ને, પૈસા આવવાના. કેટલા રૂપિયા છે હવાલામાં? 60,000. ચાલો, સૌપ્રથમ આપણે આવકનું ટોટલ મારીએ પહેલાં. તો 3 લાખ વત્તા 60,000 એટલે કેટલા થાય? 3,60,000 આવકના થાય. તેની અંદરથી આ બધા બાદ કરી દઈએ. -2,40,000, -28,000 અને -3,60,000. બરાબર, કેલ્ક્યુલેટર પર કરીશું કેટલા આવશે? -2,68,000. બરાબર, અને જવાબ માઇનસમાં આવ્યો એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? જાવક. અને પ્લસમાં આવે તો કયો પ્રવાહ કહેવાય? આવક. તો લખવાનું રોકાણોની પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો જાવક રોકડ પ્રવાહ. બરાબર, આ રીતે આ તમારો દાખલા નંબર 3 હતો. બરાબર, આ દાખલો ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બોર્ડની પરીક્ષામાં તમને ઘણીવાર પૂછાઈ શકે છે. ચાલો, હવે આપણે જોઈએ દાખલા નંબર 4. ચાલો, હવે આપણે દાખલા નંબર 4 જોઈએ. નીચે આપેલી વિગતોના આધારે રોકાણની પ્રવૃત્તિઓમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહની ગણતરી કરો. બરાબર, અહીંયા વિગત અને રકમ રૂપિયાના 2 ખાના આપેલા છે. તેમાં 2 વર્ષ છે, 31/3/2016 અને 31/3/2017. આના આગળના દાખલામાં પણ આપણને આ રીતે 2 વર્ષ આપેલા હતા. પરંતુ આની આગળના દાખલામાં શું આપેલું હતું? આ રીતે વિગત અને 2 વર્ષ રકમ રૂપિયા આપેલું હતું, પરંતુ તેની અંદર હવાલા આપેલા હતા. પરંતુ આ દાખલામાં હવાલા નથી. બરાબર, તો આપણે શું કરીશું? જે એન્ટ્રી આવશે, બરાબર, તેના જ આપણે ખાતા પાડીશું. જે એન્ટ્રી રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં નહીં આવશે એના ખાતા આપણે પાડીશું નહીં. બરાબર, પણ અહીંયા એક વસ્તુ આપેલું છે. વર્ષ દરમિયાન અમુક પેટન્ટનું વેચાણ કર્યું. બરાબર, અહીંયા કીધેલું છે પેટન્ટ શું કહેવાય? અદૃશ્ય મિલકત કહેવાય. અને અદૃશ્ય મિલકત જો માંડી વાળેલી હોય તો નહીં આવે, પરંતુ અહીં કીધેલું છે પેટન્ટનું વેચાણ કર્યું, એટલા માટે પેટન્ટનું ખાતું આપણે પાડવું પડશે. ચાલો, જોઈએ પહેલું પ્લાન્ટ અને યંત્ર. તો પ્લાન્ટ અને યંત્ર રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં આવે તો આપણે પ્લાન્ટ અને યંત્રનું ખાતું પાડવું પડશે. તો તેની અંદર શરૂઆતની બાકી કેટલી આપેલી છે આપણને? 7,20,000. અને આખરની બાકી કેટલી છે? 9,20,000.
तो આપણે પ્લાન્ટ અને યંત્રનું ખાતું પાડીએ, બરાબર। તો ઉધાર બાજુ આપણે પહેલાં લખીએ શરૂઆતની બાકી બા આ લાવ્યા। ચાલો શરૂઆતની બાકી કેટલી આપેલી છે આપણને 7,20,000, બરાબર। અને આખરની બાકી આપણને આપેલી છે 9,20,000, તો બાકી આગળ લઈ ગયા 9,20,000। ચાલો અહીંયા કોઈ હવાલો કીધો નથી કે આટલો ટકા ઘસારો ગણવાનો, બરાબર। તો આપણે ડાયરેક્ટ જ ટોટલ મારી દઈશું કારણ કે બીજી કોઈ એન્ટ્રી નથી, બરાબર। તો કઈ બાજુનું ટોટલ વધારે આવશે? જમા બાજુનું વધારે આવશે 9,20,000, બરાબર। આ બાજુ પણ 9,20,000 આવવા જોઈએ પરંતુ આવતા નથી। તો 9,20,000 માંથી 7,20,000 બાદ કરીએ, બરાબર। તો કેટલા આવશે? 2 લાખ। ચાલો ઉધાર બાજુ ખૂટ્યા તો તેને શું કહેવાય? ખરીદી। કોના ખાતે લખીશું? રોકડ ખાતે કૌંસમાં ખરીદી। કેટલા? 2 લાખ। તો આપણે ખાલી કોની એન્ટ્રી આપીશું? ખરીદીની, બરાબર। 2 લાખની એન્ટ્રી આપીશું। ચાલો બીજી જોઈએ, પ્લાન્ટ અને યંત્રનું ઘસારા ભંડોળ, બરાબર। ઘસારા ભંડોળ તો રોકાણની પ્રવૃત્તિમાં ઘસારા ભંડોળ આવતું નથી। ચાલો ત્રીજું પાઘડી। તો પાઘડી જોવાનું, માંડી વાળેલી હોય તો પાઘડી આવે નહીં। તો જો શરૂઆતની બાકી કેટલી છે? 95,000 અને થઈ કેટલી? 90,000। તો અહીંયા શું કર્યું? પાઘડી માંડીવાળી ઘટાડો થયો, બરાબર, એટલે અહીંયા આવશે નહીં। ચાલો ત્યાર પછી પેટર્ન। તો પેટર્ન કેટલા છે શરૂઆતની બાકી? 1,30,000 અને કેટલા થઈ ગયા? 17,000। તો અહીંયા પણ શું થયો? માંડીવાળી તો જ ઘટાડો થયો ને, તો અહીંયા પણ આપણને નહીં આવે, પરંતુ નીચે કીધેલું છે, એક હવાલો આપેલો છે કે ભાઈ વર્ષ દરમિયાન અમુક પેટન્ટનું વેચાણ કરેલું છે, એટલા માટે આપણે શું કરવું પડશે? પેટન્ટનું ખાતું પાડવું પડશે, બરાબર। ચાલો પેટન્ટનું ખાતું પાડીએ। પેટન્ટનું ખાતું વિગત રકમ, વિગત રકમ। તો ચાલો પેટન્ટની શરૂઆતની બાકી કેટલી છે? શરૂઆતની બાકી છે 1,30,000 અને આખરની બાકી છે 70,000। તો આપણે લખીએ બા આ લાવ્યા 1,30,000 શરૂઆતની બાકી છે અને બા આ લઈ ગયા। ચાલો આખરની બાકી કેટલી આપેલી છે આપણને? 70,000। ચાલો બીજો કોઈ હવાલો કીધો નથી, ખાલી વેચી અમુક પેટન્ટનું વેચાણ કર્યું પણ કેટલું તે કીધું નથી, તો તે આપણે શોધીએ। ચાલો હવે આપણે ટોટલ મારીશું તો કઈ બાજુનું ટોટલ વધારે આવશે? ઉધાર બાજુનું, બરાબર। 1,30,000 અહીંયા પણ 1,30,000 આવવા જોઈએ પણ કેટલા ખૂટે છે? તો 1,30,000 માંથી 70,000 જાય, કેટલા આવશે? 60,000, બરાબર। જમા બાજુ આવ્યા એટલે શું કહેવાય? એને વેચાણ। અને હવાલામાં પણ કીધેલું હતું અમુક ટકાનું વેચાણ કરેલું છે, તો રોકડ ખાતે કૌંસમાં વેચાણ, બરાબર। તો આ આપણે એન્ટ્રી ક્યાં આપીશું? રોકાણની પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહની અંદર આપીશું। પ્લાન્ટ યંત્રની અહીંની એન્ટ્રી ખરીદી અને આ વેચાણ। ખરીદી કરે તો પૈસા જાય એટલે જાવક પ્રવાહ, વેચાણ કરે તો પૈસા આવે તો કયો પ્રવાહ કહેવાય? આવક। ચાલો ત્યાર પછી 10% રોકાણો, બરાબર। રોકાણ પછી રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં જ આવે તો એમાં પણ આપણે ખાતું પાડીએ। તો ચાલો રોકાણો શરૂઆતના કેટલા છે? 2,70,000 અને આખરના કેટલા છે? 95,000। ચાલો તો આપણે 10% રોકાણનું ખાતું પાડીએ। તો બા આ લાવ્યા શરૂઆતના રોકાણો તમને આપેલા છે 2,70,000 અને આખરના આપેલા છે બા આ લઈ ગયા, બરાબર। કેટલા આપેલા છે આપણને? 95,000, બરાબર। ચાલો બીજી રોકાણની કોઈ એન્ટ્રી આપી નથી, ટોટલમાં દઈએ આપણે, બરાબર। તો કઈ બાજુનું ટોટલ વધારે આવશે? ઉધાર બાજુનું 2,70,000। આ બાજુ પણ 2,70,000 આવવા જોઈએ પરંતુ આવતા નથી। તો 2,70,000 માંથી 95,000 આપણે બાદ કરીએ તો કેટલા આવશે? 1,75,000, બરાબર। આને આપણે શું કહીશું? રોકડ ખાતે જમા બાજુ ખૂટ્યા ને એટલે એને શું કહીશું આપણે? વેચાણ, બરાબર। અને વેચાણ આવશે અહીંયા એટલે આની એન્ટ્રી આપીશું આપણે 1,75,000ની। ચાલો ત્યાર પછી જોઈએ રોકાણવાળું આવી ગયું। હવે સામાન્ય અનામત। તો સામાન્ય અનામત અહીંયા આવશે નહીં કારણ કે સામાન્ય અનામત કોના વચ્ચે વહેંચાય? ભાગીદાર વચ્ચે। ચાલો નફા નુકસાન ખાતું એ પણ નહીં આવશે, એ પણ કોના વચ્ચે વહેંચાય? ભાગીદાર વચ્ચે। ઇક્વિટી શેર મૂડી કઈ પ્રવૃત્તિમાં જાય? નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાં, ત્રીજી પ્રવૃત્તિમાં। બેંક લોન એ પણ કયામાં જાય? નાણાકીય પ્રવૃત્તિમાં। ત્યાર પછી ચાલુ જવાબદારી, બરાબર, એટલે જવાબદારી છે એટલે એ પણ આવશે નહીં। ત્યાર પછી
રોકાણ પર મળેલ વ્યાજ, ચાલો વ્યાજ મળ્યું એટલે આપણે શું કહેવાય આવક પ્રવાહ, અને રોકાણ પ્રવૃત્તિ છે એટલે રોકાણ પ્રવૃત્તિમાં આવશે એટલે આપણે 18,000ની એક એન્ટ્રી આપીશું. બરાબર, એટલે રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહમાં આપણે કઈ એન્ટ્રી આપીશું? એક પ્લાન્ટ યંત્રની ખરીદી, બરાબર, બીજું પેટન્ટનું વેચાણ, ત્રીજું રોકાણનું વેચાણ, અને ચોથું રોકાણ પર મળેલ વ્યાજની આપણે એન્ટ્રી આપીશું. તો ચાલો આપણે જોઈએ રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો રોકડ પ્રવાહ દર્શાવતું પત્રક. બરાબર, ચાલો સૌપ્રથમ આપણે કયું ખાતું પાડેલું? પ્લાન્ટ યંત્રનું. તો એમાં કઈ એન્ટ્રી આવશે? ખરીદી. તો આપણે લખીશું પ્લાન્ટ યંત્રોની ખરીદી. ચાલો ખરીદી કરે એટલે આપણી પાસેથી પૈસા જવાના. બરાબર, પૈસા જાય તો કયો પ્રવાહ કહેવાય? જાવક. ચાલો કેટલા રૂપિયા છે? 2 લાખ. અને જાવક પ્રવાહ આપણે શામાં લખતા છે? કૌંસમાં. ચાલો ત્યાર પછી બીજું ખાતું પાડેલું પેટન્ટ. તો પેટન્ટનું આપણે શું કરેલું? વેચાણ. વેચાણ કરે તો આપણી પર પૈસા આવે તો કયો પ્રવાહ કહેવાય? બરાબર, આવક પ્રવાહ. પેટન્ટનું વેચાણ. ચાલો કેટલા રૂપિયા વેચાણ આવેલું? 60,000. ચાલો ત્યાર પછી ત્રીજું આપણે ખાતું પાડેલું હતું રોકાણનું. બરાબર, તો ચાલો અહીં શું કર્યું? આપણે વેચાણ કર્યું રોકાણનું એટલે એ પણ આવશે. બરાબર, એટલે 10% રોકાણોનું વેચાણ. ચાલો વેચાણ કર્યું એટલે આપણે શું થાય? આવક પ્રવાહ કહેવાય. કેટલા રૂપિયા? 1,75,000. બરાબર, એટલે આ 3 એન્ટ્રી આવી. અને છેલ્લી એન્ટ્રી કયું? પેલી જે હવાલાની હતી તે કયું? રોકાણ પર મળેલ વ્યાજ. ચાલો વ્યાજ મળ્યું, રોકાણ પર મળેલ વ્યાજ. બરાબર, ચાલો વ્યાજ મળ્યું. કેટલા રૂપિયા વ્યાજ મળ્યું? 18,000. ચાલો ત્યાર પછી આપણે ટોટલ મારીશું. બરાબર, 18,000 વત્તા 1,75,000 વત્તા 60,000 માઇનસ 2 લાખ. બરાબર, તો કેટલા આવશે? 53,000 પ્લસ આવશે. અને પ્લસ આવ્યો એટલે જવાબ શું કહેવાય? રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો કયો પ્રવાહ કહેવાય? આવક રોકડ પ્રવાહ. બરાબર, કેટલા રૂપિયા? 53,000. બરાબર, તો આ હતો દાખલા નંબર 4. ચાલો હવે આપણે વાત કરીએ 5મા દાખલાની. નીચે આપવામાં આવેલ માહિતીના આધારે રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહની ગણતરી કરો. બરાબર, કયું સૂત્ર છે? રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહની ગણતરી કરો. અહીંયા શું આપેલું છે? તમને વિગત અને રકમ રૂપિયા. બરાબર, અને આગળના જે આપણે દાખલા જોયા, 2 દાખલા જોયા, તેની અંદર શું આપેલું હતું? તમને 2 વર્ષ આપેલું હતું. બરાબર, એક આગલું વર્ષ અને બીજું પાછલું વર્ષ. એ રીતે 2 વર્ષ આપેલા, 31/3/2016 અને 31/3/2017. આ રીતે 2 વર્ષ આપેલા હતા. પરંતુ આ દાખલામાં 2 વર્ષ આપેલા નથી. બરાબર, એટલા માટે આપણે પરીક્ષાની અંદર કોઈ પણ ખાતું પાડવાનું નથી. ડાયરેક્ટ જ જે એન્ટ્રી આવશે તેની આપણે અસર આપીશું. બરાબર, ડાયરેક્ટ જ આવક પ્રવાહ કોને કહેવાય અને જાવક પ્રવાહ કોને કહેવાય તે આપણે રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહ પત્રકમાં લખીશું. ચાલો તો પહેલાં કઈ વસ્તુ આવે તે જોઈએ. તો બિનચાલુ રોકાણનું વેચાણ આવશે. બરાબર, રોકાણ કહેવાય એટલે આવશે. એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? આવક પ્લસ. ચાલો જમીનની ખરીદી, આ પણ રોકાણ કહેવાય. બરાબર, ખરીદી કરે એટલે પૈસા જાય એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? જાવક. આ પણ આવશે. ત્યાર પછી યંત્રની ખરીદી, ચાલો આ પણ શું કહેવાય? રોકાણ. એ પણ આવશે. ત્યાર પછી ફર્નિચર વેચાણ. બરાબર, તો ફર્નિચર પણ રોકાણ જ કહેવાય, તે પણ આવશે. મિલકત. ચાલો ત્યાર પછી રોકાણ પર ડિવિડન્ડ મળ્યું. આ રોકાણ પ્રવૃત્તિ પાડીએ છીએ અને તેની પર ડિવિડન્ડ મળે એટલે એ પણ કયો પ્રવાહ કહેવાય? આવક પ્રવાહ. તે પણ આવશે. ત્યાર પછી પાઘડીના ચૂકવ્યા. બરાબર, આપણે આગળ વાત કરી તે માંડીવાળી પાઘડી હોય તો નહીં આવે, બટ પાઘડીના ચૂકવ્યા છે એટલે એ પણ આવશે. ચૂકવ્યા એટલે પૈસા જાય એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? જાવક. ચાલો ત્યાર પછી શેર બહાર પાડ્યા. બરાબર, શેર બહાર પાડ્યા કઈ પ્રવૃત્તિ કહેવાય? નાણાકીય પ્રવૃત્તિ, એટલે અહીંયા આવશે નહીં. ચાલો ત્યાર પછી ડિબેન્ચર પટ કર્યા, એ પણ કઈ પ્રવૃત્તિ કહેવાય? નાણાકીય પ્રવૃત્તિ, એ પણ આવશે નહીં. ચાલો ત્યાર પછી લોન લીધી. બરાબર, લોન લે એટલે પૈસા આવે છે. બરાબર, પણ કઈ પ્રવૃત્તિ છે? નાણાકીય પ્રવૃત્તિ, એટલે આવશે નહીં. એટલે કઈ વસ્તુ આવશે? 1 2 3 4 5 અને 6 વસ્તુ આવશે. તો ચાલો આપણે જોઈએ રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહનું પત્રક. અહીંયા મેં ડાયરેક્ટ જવાબ લખેલા છે, તમે જોઈ લો. વિગત રકમ. પહેલું હતું બિનચાલુ રોકાણનું વેચાણ. વેચાણ કરે એટલે આપણી પાસે પૈસા આવે. બરાબર, એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? આવક. બરાબર, કેટલા? 88,000. ત્યાર પછી જમીનની ખરીદી કરે એટલે આપણી પાસેથી પૈસા જવાના એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? જાવક. જાવક એટલે આપણે શામાં લખવાનું? કૌંસમાં. 1,48,000. ત્યાર પછી યંત્રની ખરીદી. ચાલો યંત્રની ખરીદી કરે એટલે પૈસા જવાના એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? જાવક. 98,000.
ત્યાર પછી ફર્નિચર વેચાણ કરે એટલે પૈસા આવે એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? આવક 45,000. રોકાણ પર ડિવિડન્ડ મળ્યું, ચાલો ડિવિડન્ડ મળ્યું એટલે આપણે એ પણ શું કહેવાય? આવક, બરાબર. એટલે કયો પ્રવાહ? આવક પ્રવાહ 40,000. અને પાઘડીના ચૂકવ્યા, બરાબર, પાઘડી ચૂકવી એટલે આપણે પાસે પૈસા જવાના એટલે કયો પ્રવાહ? જાવક, એટલે કૌંસમાં 32,000. ચાલો સૌપ્રથમ પહેલાં આવક પ્રમાણ આ 1, 2, 3નું ટોટલ મારીએ, બરાબર. તેમાંથી આ 1, 2 અને 3 વસ્તુ બાદ કરીએ તો કેટલો જવાબ આવશે? 1,05,000. કેવો આવશે? માઇનસમાં આવે એટલે કયો પ્રવાહ કહેવાય? જાવક. એટલે શું કહેવાય? રોકાણની પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતો જાવક રોકડ પ્રવાહ, બરાબર. તો આ રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી ઉદ્ભવતા રોકડ પ્રવાહના 5 દાખલા છે, બરાબર. પરીક્ષાની અંદર તમને આમાંથી કોઈ પણ એક દાખલો પૂછાઈ શકે. એટલે જેટલા પણ આ ચેપ્ટરમાં રોકાણ પ્રવૃત્તિમાંથી જે અલગ દાખલા હતા તે તમામ દાખલા આપણે આ વિડીયોમાં જોયા છે, બરાબર. તો અંત સુધી આ તમામ દાખલાઓ જોજો, બરાબર. તો તમારા બોર્ડની અંદર 4 માર્ક્સ સરળતાથી આવી શકે, બરાબર. થેન્ક યુ.